저는 이제 그 UN Project Office on Governance인데, 우리 이제 한국에서는 이렇게 하면 이제 너무 기니까, 그냥 UN POG라고도 하고, 그냥 오늘 사회자가 말했던 것처럼 UN Governance Center, 이렇게 좀 말하고 있습니다. 그래서 오늘 제 프레젠테이션 제목은 Why Goal 16이에요. 그냥 우리 이제 오피스가 Goal 16에 관련된 일을 하거든요. 그래서 SDG에 대해서 배우셨죠? 네. SDG 들으시면 처음 어떤 느낌이 드세요? 그냥 아무나 손 들고 한번. SDG 17개 들으셨는데 무슨 생각 드세요? 구체적인 다 좋은 얘기인 것 같습니다. 다 좋은 얘기인가요? 네, 또. 구체적인 느낌. 구체적인 느낌? 네. 또 뭐, 있으세요? 네. 저랑 약간 정반대로 되는데 수상적인. 그러시군요. 네, 특히 16, 17을 좀. 네. 이거 잘 알고 계시는구나. 보통 이제 사람들이 뭐 만들 때 가장 중요한 걸 앞에다 놓을 수도 있고, 아니면 가장 중요한 거를 또 뒤에다 놓을 수도 있고, 그래서 명확한 거는 또 앞에다 둘 수 있고, 좀 불분명한 거는 좀 뒤에다 둘 수 있는데, 제가 보기에 16, 17이 제일 애매한 거예요, 보니까. 다른 것들은 뭐 end poverty 해가지고 뭐 어떻게 하자, 뭐 환경, 뭐 이렇게 하는데, 이 16, 17은 사실은 뭐라고 이렇게 단정할 수 없는, 16을 제가 보기에도 야, 이거 어떻게 하자는 건가? 이게 타겟은 굉장히 많은데 그런 것들인데 이게 어떻게 연결되는지 제가 오늘 한번 강의를 하도록 하겠습니다. 저는 그 커패시티 디벨롭먼트 엑스퍼트인데요. 제가 우리나라에 와서 이게 무슨 보험을 들었는데 무슨 보험이라 그러죠? 건강보험 말고 실비보험 하는데 이제 전화로 하는 거였어요. 그래서 영양개발 팀장이에요. 이렇게 했는데, 나중에 이제 확인차 전화 왔는데, 직업이 영양사시죠? 그러는 거예요. 영양개발이라 그래서 영양사로 했더라고요. 네, 오늘 강의하고는 상관이 없고요. 네, 그래서 오늘은 Introduction of Goal 16 and its importance, 그 다음에 Country Practices, 그 다음에 우리 UN Governance Center와 Goal 16이 어떤 관련이 있는지 하겠습니다. 자, 20분만 하고 10분 동안은 질문을 들어가겠습니다. 서스테이너블 디벨롭먼트 뭐라고 배우셨어요? 네. 뭐 정의 같은 거 혹시 배우셨나요? 정의 안 가르치시면 어떡해요? 농담이. 뭐 서스테이너블 디벨롭먼트 하면 그냥 딱 직관적으로 무슨 생각하세요? 미래 세대에게 짐이 되지 않을 정도로 개발을 하는. 네, 그렇죠. 네. 그렇습니다. 제가 이거 썼는데 바로 맞추셨네요. Development that meets the needs and aspirations of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. 그러니까 지금 막 개발해갖고 환경도 파괴시키고, 근데 나중에 미래 이 해를 당한다면 이거 진짜 조심해야 되는 거죠. 이게 이제 1987년에 처음 나왔던 개념인데 그것들이 이제 계속 발전해 가면서 MDG 나오고 SDG가 나오게 됐습니다. 그래서 이제 Goal 16는 누구 한번 좀 크게 한 번만 읽어주시겠어요? 한번 읽어주시죠. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. 너무 복잡하죠. 너무 많은 것 같아요. 제가 보기에도. 이게 이제 좋은 말은 이제 다 여기다 이제 넣는데, 이제, 우리 이쪽에서 하는 거 보면 이제 여기 관련된 게 peace, justice, and strong institution이다. 이렇게 하는데, 일단 타겟부터 한번 가볼게요. 타겟이 지금 12개나 되는데요. 한 명씩 졸리니까 한 명씩 돌아가면서 읽는 걸로. 16-1부터 한번 이렇게 쭉 한번 읽어주시겠어요? 하나씩. 큰 소리로. Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere. 네. And abuse, exploitation, trafficking, and all forms of violence against and torture of children. Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all. By 2030, significantly reduce illicit financial and arms loans, strengthen the recovery and return of stolen assets, and combat all forms of organized crime. Substantially reduce corruption and bribery in all levels.
develop effective, accountable, and transparent institutions at all levels. 아, 그래요? 그러면 제가 읽을게요. Ensure responsive, inclusive, participatory, and representative decision making at all levels. 자, 그 다음. 네. Important and strengths 안 보시나요? of developing countries in the institutions of all governments. 네. I-2030 provide a legal identity for all, including birth of this situation. Ensure public access to information and protect fundamental freedoms in accordance with national legislation and international agreements. 네. Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, prevent violence and combat terrorism and crime. Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development. 네, 아주 잘 읽어주셨습니다. 12개나 되고, 이게 말씀드린 것처럼 굉장히 좀 추상적인 건데, 이 12개 중에 좀 이게 핵심인 것 같다. 자기 생각에. 이거 답 없는 거예요. 그냥 저는 저만의 답이 있는데, 이 12개 중에, 야, 이거 하나 가지고 이거 다 파생된 거 아니야? 이렇게 생각되는 거 혹시 있어요? 이 12개 중에 뭐가 제일 중요한 것 같아요? 아니면 이 타겟 중에서도 promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. 뭐가? 인스티튜션스가 중복돼서 나온다. 네, 아주 좋은 포인트였습니다. 또 개인적으로 트랜스퍼런시 괜찮게. 네, 네. 또 다른 분들은 뭐가 제일 마음에 드세요? 이 타겟 중에서 와 이거는 뭐 그런 거 혹시 있나요? 네, 지성 씨. 6번이 마음에 들어요. 6번이 왜 마음에 들어요? 뭔가 다른 거랑 다 연결이 됩니다. 역시 얼굴도 잘생겼는데 이게 아 예. 저도 사실은 이제 우리 오피스가 하는 게 사실은 이거예요. Effective, accountable, transparent institutions at all levels. 그러니까 이제 우리 오피스가 거버넌스 센터인데 이 거버넌스가 사실은 다 연결되는 거예요. 어떻게 보면 end poverty를 하려면은 뭐 sound economic policy를 해야 되는데 그게 만약에 예를 들어서 딕테이터십에서 한다. 그러면 이거 자기들끼리 이렇게 먹는 경우도 많잖아요. 예를 들어서 환경적인 거를 한다. 근데 정부가 막 개발해버리는 거예요. 예를 들어서 파푸아 뉴기니아인가요? 막 나무 엄청 저거 한 다음에 막 싸게 그냥 팔고 뭐 그러면서 환경 망치고 그러잖아요. 그러니까 이 SDG 16이 MDG와 비교했을 때 SDG 16의 좀 유니크니스는 제가 보기에는 이런 거버넌스나 퍼블릭 어드미니스트레이션이나 저스티스나 이런 좀 사회 전반적인 걸 강조하는데 그 중에서 이 develop effective, accountable, transparent institutions at all levels 이거는 어디에 그냥 놔도 크로스 커팅 하는 거예요. 이게 있으면은 좀 더 이렇게 서스테이너블 디벨롭먼트를 좀 더 이렇게 용이하게 할 수 있는 그런 거라고 생각합니다. 그래서 보시면 이제 서스테이너블 디벨롭먼트가 이렇게 있으면 이제 결국은 뭐 이렇게 이제 잘 사는 거죠. poverty eradication하고 well-being for people and planet, so economic development, social development, environmental sustainability. 이 세 가지 축이 sustainable development인데 만약에 이거의 밑바탕이 되는 게 사실은 well functioning public administration, institutions and good governance. 이게 골 16의 사실은 핵심입니다. 이게 되면 뭐 아까 이제 말했던 한번 볼까요? 그게 되면은 사실 significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere. 이런 것들 다 할 수 있는 거죠. abuse, exploitation 이런 것들이 justice 시스템이나 이런 것들이 잘 갖춰져 있다면 언제든지 이런 것들이 이루어지는 거죠. 그래서 왜 골 16이 중요하냐? 그래서 제가 이제 잡아본 게 cross cutting goal이다. for implementing other goals. Without good governance, the other efforts to improve human well-being
outlined in the other 16 SDGs will be impossible to realize. 그리고 SDG를 이제 성공을 하려면 we unlock the full potential of goal 16 to catalyze social transformation. 그러니까 이제 사회적인 변혁에 관련된 거죠. 그래서 이게 이제 어떻게 보면 텐저블한 그런 건 아닐 수도 있어요. 다른 것에 비해서는. 하지만 그만큼 중요한 거죠. 예를 들어서 이제 우리 센터에서 나중에 이제 설명드리겠지만 우리 센터가 이제 거버넌스 중에 전자정부 하는 거예요. 전자정부가 이제 뭐냐면은 예를 들어서 예전에는 뭐 서티피켓 같은 거 받을 때 동사무소 가가지고 직접 저걸 해야 되는데 이제 우리나라에서는 전자로 이렇게 다 이렇게 하는 거잖아요. 그리고 뭐 파이낸셜 트랜잭션 예를 들어서 세금 내는 것도 이제 그 전산적으로 지금 다 하고 있거든요. 그래서 전자정부가 enhances efficiency and transparency 이걸로 이제 굉장히 좋은 툴이에요. 그래서 개발도상국에서 앞다투어 이거를 솔직히 말하면 앞다투어 하는 척 하면서 결정적인 순간은 또 안 해요. 왜냐하면 이제 개도국에서 이런 말도 해도 되나요? 너무 솔직하게? 저기 본부에는 말하지 마세요. 다 좋게 말해야 되니까. 근데 개도국 공무원들이 킥백을 받는 또 이런 것들이 있으니까 이렇게 보면 뭐 열심히 하는 것처럼 하는데 이렇게 뭐 결과는 또 안 나오는 뭐 이런 것들이 있어요. 그래서 이제 이런 그런 부분들이 있는데 어쨌든 이제 말씀드리고 싶은 게 이러한 그런 사회적으로 변혁하고 이런 게 어떻게 보면 추상적이고 탄저블하지 않지만은 또 이렇게 보면 가장 밑바탕이 되는 거라고 지금 생각합니다. 제가 보기엔. 혹시 여기 공대 백그라운드 가진 분 계세요? 다 이쪽 그 리버럴 아츠 이쪽인가요? 뭐 엔지니어링이나 이런 거 전공하신 분 있어요? 아니 뭐 못하는 게 없어. 다 잘해. 이게 개인적으로 저도 이제 경영학하고 뭐 석사는 그 US에서 행정학을 했는데 사실은 이제 솔직히 말씀드리면 리버럴 아츠 전공해서 이 마켓업을 하지 않잖아요. 그쵸? 나중에 미래 걱정되시죠? 아니, 솔직히. 특히 UN 뭐 이렇게 많이 생각하시겠지만 UN도 사실은 뭐 분담금 줄어들면서 오프닝이 많이 없는 상태고 그래서 우리 오피스에도 이제 인턴분들 많이 오시는데 다 이쪽 인문 쪽인데 이제 우스갯소리로 이제 제가 크리스찬인데 저기 이름이 이제 누구라고 하면 요즘에는 믿음, 소망, 사랑 중에 제일은 사랑이 아니고 공대예요. 지금이라도 공대 가셔가지고 이제 기술을 익히시라고 그럴 정도로 이제 그런 것 같아요. 이 얘기를 왜 했냐면 그냥 했습니다. 네, 그래서 보면 if there's one goal that has massive potential to make the globe a better place, then it is this one. 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다. 가장 중요한 거라고 생각해요. 특히 골 16이 아까 그 하이레벨 폴리티컬 포럼 말씀하신 것 같은데 그게 이제 올해 7월에 하는데 그거의 이제 핵심 주제가 No one is left behind. 그러니까 인클루시브 해야 된다는 거죠. 사회에서 소외된 사람들이 많잖아요. 우리나라는 덜하지만 뭐 다른 개도국에서는 여성들, 뭐 또 유스, 그다음에 늙으신 분들, 나이 드신 분들, 뭐 이런 분들이 소외된 저런 게 많은데 이 골 16에서도 이제 강조하는 게 그런 인클루시브 소사이어티 뭐 이런 것들을 이제 강조하는 거죠. 그래서 다 같이 좀 이렇게 그런 분들을 위한 마지널라이즈된 그룹을 위한 그런 정책들 이런 것들을 잘 하자는 게 이 골 16에 잘 들어가 있습니다. 그래서 제가 강조하고 싶은 게 those most in need can claim and exercise their rights as global citizens. 그러니까 저기 소외되지 않고요. 그래서 이제 MDG랑 SDG를 비교해 보면 뭐 이제 dignity, people, planet, partnership, prosperity 이렇게 있는데 우리 16이 이쪽 justice 이쪽에 관련된 건데 예전에는 MDG에서 안 다뤘던 거죠. 근데 이제 SDG에서 이걸 다루면서 좀 더 건전한 거버넌스 시스템을 통해서 이런 것들을 좀 facilitate 하자 이런 의미에서 이렇게 이 16이 나오게 됐습니다. 17도 사실은 뭐 어떻게 보면 이제 비슷한 건데 이런 거 할 때 국제적으로 이제 협력을 해가지고 좀 더 서로 돕고 해가지고 빨리 저기 잘 하자 그런 거죠. 17도 누가 강의하시나요? 아니. 안 하시나요? 그렇죠.
저 여기서는 그 4번, 13번, 16번. 아, 그래요? 네. 4번은 뭐예요? 교육. 교육. 13번은요? 환경. 환경. 아, 네, 알겠습니다. 그래서 이제 골 16을 그러면 잘 됐는지 어떻게 알아? 나중에, 이렇게 서베이를 해서, 잘 됐어요. 뭐 이렇게 할 수도 없는 노릇이고. 그래서 이제 인디케이터들을 이렇게 만들었어요. 그 보면은 16-6, 아까 우리가 강조했던 16-6은 revenues, expenditures, financing of all central government entities are presented on a gross basis in public budget documentation authorized by the legislature. 그러니까 그런 legislation도 있고 실제로 공개를 하고 있느냐. 그게 transparent government의 핵심이죠. 이런 것들을 실제로 공개하고 있느냐. 이런 것들은 quantitatively 실제로 체크할 수 있는 거죠. 근데 뭐 이런 것들은 perception of public sector corruption 이런 거는 서베이 하는 겁니다. 서베이 해가지고 직접 해보는 거예요. 그래서 트랜스페런트하다고 느껴요. 이렇게 이제 해서 respondent rate 하는 거죠. 그 다음에 이제 나중에 이야기하겠지만 compliance with recommendation from the universal periodic review and UN treaties 그 하이 레벨 폴리티컬 포럼에서 각 나라들이 나와가지고 우리 어떻게 하고 있어요. 이런 것들 하거든요. 레커멘데이션도 나오고 그런 것들을 또 반영하는 거고 16-7번도 마찬가지로 percentage of seats held by women, minorities in national parliament and subnational elected office according to their respective share of the population. 이런 것들은 그냥 쉽게 할 수 있는 거죠. 그 다음에 representation of women among mediators, negotiators, technical experts in informal peace negotiation 이렇게 할 수 있는 거죠. 그리고 여기도 아까 말씀한 것처럼 2016년 7월 11일에서 20일에 이제 하이레벨 폴리티컬 포럼을 하는데 그때 우리나라를 포함해서 22개 나라가 이게 그 SDG의 핵심이 뭐냐면은 각 나라의 그런 정책으로 이렇게 로컬라이징 해가지고 그러니까 각 나라가 할 수 있는 그런 것들을 보여주는 거예요. 우리는 이렇게 하겠다. 우리는 뭐 얼만큼 달성했고 앞으로 이렇게 하겠다. 이런 거를 보여주는 거거든요. 거기에 우리나라도 포함됐고 이런 것들을 이제 보여주는 거죠. 그래서 사실은 이제 저는 대학교 때 MDG 처음 들었을 때 솔직히 약간 좀 반항적인 사람이어가지고 이게 뭐 이래 갖고 되겠나? 근데 사실 됐잖아요. 예를 들어서 고래 많이 없어질라 그랬을 때 무슨 조약하잖아요. 1900년대 초반에 그 국제사회에서 이거 하지 말자. 그래갖고 사실 지금 이제 고래들을 보존하는 거잖아요. 그래서 이런 것들이 안 될 것 같아도 이렇게 하면 그 방향으로 가는 거니까 예를 들어서 우리도 무슨 퍼스널 앰비션이 있어서 이렇게 그쪽으로 가다 보면 언젠가는 가잖아요. 그래서 이런 노력들이 젊은 우리 그 사람들이 보기에는 이거 뭐 유엔이 하는 게 뭐 다 그렇지. 그래서 이거 아닌 거 아니야. 근데 아닌 게 아니라는 거. 결국은 그런 각 나라마다 커미트먼트를 갖고 그쪽으로 방향을 가는 게 중요한 거니까 굉장히 의미 있다고 생각합니다. 그리고 그런 부분에서 반 총장님께서 굉장히 잘하셨다고 생각합니다. 그러면 골 16이 만약에 이루어지면 어떤 사회가 될 것인가 그런 거를 제가 잠깐 봤는데 여기 이제 북해에서 1960년대인가 70년대 이제 그런 오일도 발견되고 천연가스도 발견이 됐어요. 그래서 이제 네덜란드가 엄청 팔았는데 오히려 이제 경제는 다운되는 거예요. 내추럴 그런 그 가스나 그런 쪽 사업은 사실은 고용은 안 하잖아요. 고용은 많이 안 하잖아요. 근데 다른 그런 매뉴팩처링 이쪽이 이제 슈링킹 되는 거예요. 왜 그랬을까요? 왜 팔면 돈이 많이 들어와서 좋을 텐데 왜 다른 에코노믹 섹터들이 왜 이렇게 슈링킹하고 전체적으로 안 좋아졌을까요? 이걸 이제 네덜란드에서 발견해서 지금 더 더치 디지즈라고 하는데 왜 그랬을까요? 혹시 잘 살아야 되는데 석유 팔고 뭐 이렇게 하면 돈 많이 들어와서 잘 살 텐데 왜 그랬을까요? 공급이 뭐가 공급이 많이 돼가지고? 석유에 대해서 말씀하셨습니다. 네네. 거기는 공급이 석유에 대한 공급이 많이 됐다. 뭐 아프리카나 네. 에서 석유 개발이 돼서 네. 땡. 아니, 아까 이야기해서 그냥 편하게. 왜 그러냐면요. 팔잖아요. 그럼 이제 달러가 들어올 거 아니에요. 달러가 많이 들어오면 자기네 나라의 그 커런시 가치가
어떻게 되는 거죠? 높아지는 거죠. 높아지니까 다른 수출, 특히 네덜란드 같은 이런 나라들, 다른 수출 품목들이 경쟁력을 잃어가면서 망해지는 거죠. 그러니까 이 가스나 이런 쪽에 종사하는 특별한 그 사람들 빼고는 실제적인 삶의 다른 오디너리 시리즌스의 그 삶의 수준은 낮아지는 거예요. 이게 네덜란드가 이렇게 했는데, 네덜란드도 그렇게 타격을 받았는데, 다른 개도국, 특히 그 오일 리치 컨트리스나 이런 나라들도 굉장히 비슷한 상황입니다. 나중에 경제학 한번 더 공부해보세요. 되게 재밌어요. 이게. 그러려면, 그럼 어떻게 해야 돼? 그러니까 정부가 아까 effective, accountable, inclusive institution 하잖아요. 그러니까 effective 하다는 게, 똑똑해야 된다는 거예요, 사실은. 이런 것들을 잘 다룰 수 있어야 되는 거예요. 지금 정부가 그러면 어떻게 해야 될까요? 이거를 전체 산업을 보호하려면. 어떻게 하면 할 수 있을까요? 이거는 정부가 할 수 있는 거죠. 뭘 킵하면 될까요? 무슨 수출을? 오일이라고 하시지 않나요? 네. 오일 수출을 좀 줄인다. 그것도 방법이 될 수 있겠죠. 아니면 그 이제 경제학에서 이야기할 때는 어떤 거 하냐면은 달러가 들어오잖아요. 못 들어오게 막는 거예요. 예를 들어서 달러가 들어온 거에 한 뭐 3분의 1은 해외에다 보관을 하겠다. 어차피 그 국내로 안 들어오면 그 달러의 가치는 변함이 저기 안 올라가니까 해외에다 뭐 투자를 하겠다. 뭐 이런 식으로 갈 수도 있는 거고, 들어온 수익의 얼마만큼은 뭐를 수입하는 데 써서 달러를 나가게 하는 거죠. 이런 것들은 정부가 하지 않으면 안 되는 거예요. 그런데 예를 들어서 그 중동에 오일 붐이 일어났을 때 막 돈 들어오잖아요. 이거는 좋은 건지 안 좋은 건지는 모르겠는데, 이제 경제학 이런 쪽에서는 사실 이제 투자하고 뭐 다른 나라 주식시장에 투자하고 뭐 이런 것들을 좀 강조하는데, 이 중동에 있는 나라들의 그 아랍 왕자들이 1980년대 보면 런던에 이렇게 막 해가지고 그 쇼핑 스프레이 하잖아요. 그 큰 건물들 이제 사들이고, 이거는 물론 이제 그런 달러가 안 들어온 면에서는 뭐 긍정적이겠지만 사실은 그 중동의 왕족들을 위한 거기 때문에 이게 뭐 맞는 건지 안 맞는 건지는 모르겠어요. 그래서 어쨌든 그거는 이제 다른 사람들이 판단할 일이지만, 정부가 이런 거에 대해서 잘 알고 그 국민들을 위한 그런 것들을 잘 알고 있다면은 충분히 대처할 수 있는, 특히 개도국에서도 할 수 있는 거죠. 이제 이거는 좀 트랜스페런시에 관련된 건데요. 영국에서는 이제 오픈 거버넌먼트 데이터, 이 정보를 다 공개하는 거죠. 영국하고 미국이 앞서가 있는데, 이게 지금 뭐 경제적인 가치가 굉장히 많다고 하죠. 그러니까 이게 보면 네, 이게 먼저인데, 이 영국 정부는 어떻게 하냐면요. 뭐 예를 들어서 뭐 에듀케이션 디파트먼트다, 뭐 이런데 그런 뭐 셀러리, 뭐 이런 것까지, 직원들 셀러리 이런 것까지 다 공개를 해요. 그러면서 아주 투명하게 이런 것들을 하려고 하고, 또 여기는 영국에서 그 Where Does My Money Go라는 그런 프로그램인데, 이게 오픈 날리지 파운데이션이라고 여기서 만들어낸 건데, 이 영국 사람들이 낸 세금이 어디로 가는지, 어떤 분야로 가는지, 각 그 영국은 뭐라 그러죠? 주라 그러나요? 여기를 다 확인할 수 있는 거죠. 그러니까 이런 트랜스페런시나 이런 것들이 이렇게 확보가 된다면은 좀 더 뭐랄까요, 경제적이나 이런 경제적인 효과나 이런 것들을 더 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이제 계속 지금 말씀드리는 거는 그런 good governance, 좋은 그런 정부 시스템이나 그런 거버넌스 시스템이 사실은 economic development나 아까 말했던 environment development나 social development에 다 관련이 있다는 거를 제가 지금 말씀드리고 있습니다. 이건 이제 계속 transparency 관련된 건데, 마크 트웨인이 if you always tell the truth, you don't have to remember anything. 그러니까 이제 정부도 이제 개도국하고 일할 때 좀 되게 안타까운 것 중에 하나가, 되게 똑똑해요. 다 영국에서 박사하시고 막 되게 똑똑해요. 근데 또 보면은 공무원인데 자기 사업체가 또 막 있어요. 왜 있는지 솔직히 잘 모르겠어요. 그래서 굉장히 자랑해요. 그러면서 우리가 무슨 컨퍼런스 초대하려고 할 때, 우리가 펀딩을 해주겠다 그러면, 펀딩 할 필요 없다고. 그냥 내 회사에서. 그러니까
뭔가 뭐 제가 뭐 친한 친구이기 때문에 그리고 그 문화를 존중하기 때문에 뭐라고 할 수는 없지만 뭐 하여튼 그런 것들도 있다. 네. 이거는 이제 브라질에서 그 페미사이드를 반대하면서 했던 룰로 통과시킨 거죠. 이런 모든 노력들이 SDG의 다른 골들에 영향을 미친다는 걸 보여주는 거고요. 이 거버먼트가 에코노믹 서스테이너빌리티나 소셜 이거 여기는 인바이러먼트입니다. 여기에 도움을 준다. 이런 거 했고요. 그 중에서 이제 이 거버먼트 저는 이제 이 거버먼트 쪽을 하니까 방글라데시의 인포 레이디스라고 이분들이 뒤에다가 랩탑하고 이런 거를 들고 다녀서 그 리모트 빌리지 가가지고 그 여성분들한테 특히 여성분들한테 뭐 여성만이 갖고 있는 뭐 이렇게 임신이나 관련된 정보 제공하고 뭐 하여튼 좋은 서비스들을 많이 해요. 뭐 예를 들어서 자기 자식들이 저기 도시에 나가 있으면 스카이프 통해서 이야기하게도 해주고 뭐 이런 것들이 전자정부에서 할 수 있는 거고 우리나라가 전자정부에서 3회 연속 세계 1위를 했는데 우리 이제 오피스의 헤드 오피스가 이 전자정부 서베이 이 보고서를 하는 데인데 그래가지고 우리나라 같은 경우에는 뭐 여러 가지를 잘하고 있지만 특히 그 인포메이션 빌리지라고 각 마을에 한 300 몇 개 정도 있어요. 이걸 세워가지고 그 여기서 이제 교육도 하고 또 웹사이트 개설해가지고 각 지방의 특산물들 그 온라인 커머스라고 하네. 그거 저기 그 할 수 있게 해주고 나중에는 이런 체험장까지 하더라고요. 그래서 가봐서 이걸 했는데 재미는 없어요. 굉장히 재밌었습니다. 그래서 이런 것들까지 다 이런 그런 거버넌스가 좀 영향을 미친다. 이런 것들을 말하고 있습니다. 우리 오피스는 2006년에 세워졌고요. 2016년 6월 다다음 달에 그 10년의 맨데이트를 끝내고 2016년 7월부터 페이스 2가 이제 시작되는 거죠. 그래서 우리 오피스는 어디 있냐면 이게 사무국의 그 UN 경제사회 이사처 가보시면 알겠지만 거기에 공공행정국 Division for Public Administration and Development Management의 3개 브랜치가 있는데 이게 이제 공공행정 관련된 건데 그 중에서 E-Government 브랜치 여기에 이제 속해 있는데 페이스 2에는 아예 그냥 이 공공행정의 전반적인 거 뭐 리더십이나 이런 것까지 다 다루는 걸로 지금 이야기를 하고 있습니다. 네, 그래서 이제 우리 세 영역이 리서치나 커피스 디벨로먼트나 커뮤니케이션 이렇게 지금 하고 있습니다. 아, 죄송합니다. 빨리 끝내야 되는데 너무 질문 하나만 받을까요? 계속 거기서 네, 지금 시간 조금 있으니까요. 네. 이렇게 또 만남의 기회도 많이 왔을 텐데 질문이 있다면 네. 저는 연세대학교 대표랑 류연세라고 합니다. 발표 일단 너무 잘 들었고요. 네. 궁금한 게 굿가버넌스라는 그 명칭 자체가 정부만을 의미하는 것이 아니라 네네. 정부와 함께 연계해서 일을 할 수 있는 네. 시민사회 그렇습니다. 단체들도 포함을 한다고 그렇습니다. 하는데 네. 그 단체들과의 사례라든지 그 네. 단체들과 어떤 식으로 연계를 해서 신뢰권 고를 달성할 수 있는지에 대해서 좀 네. 자세하게 설명해 주시면. 그러니까 이제 거버넌스라는 게 사실은 그러니까 16번 꼴도 애매한데 거버넌스는 더 애매해요. 뭐 이제 5년 했는데 아직도 잘 모르겠어요. 근데 그 거버넌스가 이제 흔히들 말할 때 그 퍼블릭 섹터, 정부랑 시민사회, 말씀하시는 시민사회, 프라이빗 섹터까지 같이 해가지고 우리나라 말로는 협치라고 하는데 컬래버레이티브 거버넌스죠. 그런데 정부의 역할이 중요한 이유가 어쨌든 정부는 이거를 코오디네이트 해야 될 그 리스폰시빌리티가 있는 거잖아요. 그래서 정부가 어떻게 하느냐에 따라서 사실 이 컬래버레이티브 거버넌스가 잘 이루어지는지 안 이루어지는지 이런 것들을 잘 할 수 있거든요. 그래서 아까 보시면 이 인포 레이디스 있잖아요. 이것도 사실은 이니셔티브는 방글라데시 정부가 한 게 아니라요. 이 디넷이라고 이게 그 시빌 소사이어티입니다. 근데 이제 정부가 이런 시빌 소사이어티 일 할 때 정확히는 잘 모르겠지만 정부가 개입될 수밖에, 그러니까 정부가 이게 좋은 프로그램이다. 그러면은 더 도와주고 이런 것들을 해야 되는 거죠. 더 이런 것들을 펀딩을 경우에 따라서 해줄 수도 있는 거고 아니면 전문가들을 보내줄 수도 있는 거고. 그러니까 정부의 혼자만으로도 정부가 똑똑해서 혼자만을 할 수 있는 게 아니라 그런 프라이빗 섹터
그다음에 시빌 소사이어티 이런 것들까지 다 할 수 매니지할 수 있는 정부의 능력이 필요한 거죠. 근데 뭐 정부가 만약에 컬업돼 있다, 뭐 딕테이터십이다, 그러면 이제 자기에게 맞는 이것만 해버리니까 안 되는 거죠. 그렇기 때문에 이 16번에서 계속 강조하는 게 저스티스도 강조하고 트랜스페런트도 강조하고 어카운터블이 책임을 져야죠. 정부가 자기가 한 거에 대해서 책임을 지는 이런 것들을 강조하는 거죠. 더 도움이 됐나요? 네, 안 된 것 같은데. 네. 방금 이제 커럽션이나 디플레이션 이런 거 말씀하신 거 관련해서 되게 이 부분들은 정치적으로 되게 센시티브할 만한 토픽인 것 같은데 특히나 뭐 예를 들어서 어떤 국가들 같은 경우에는 뭐 아예 그냥 왕정이라던가 이런 경우에 여기서 정한 인디케이터들이 아예 해당이 안 되는 경우가 있을 수도 있을 것 같고 네. 근데 그런 부분들에 있어서 어떤 식으로 이야기가 형성이 되고 있는지 지금 하고 있는 거하고 제가 솔직히 뭐 어떻게 이야기되고 있는지는 잘 모르겠는데 말씀하신 대로 이런 부분들이 사실 힘든 거죠. 커럽션. 예를 들어서 우리가 보기에는 커럽션인데 그 나라 문화에서는 아닐 수도 있는 거예요. 그러니까 이거 참 애매한 거죠. 이거 어떻게 해야 되나. 그래서 얼마 전에 그 UN 그런 연초에 무슨 교육 받을 때 뭐 이런 사례를 한번 직원들끼리 토론해 봐라. 그래서 이제 뭐 우리 이제 본부에 우리 이렇게 토론했다 이런 거 하는데 그 중에 하나가 뭐였었냐면 어떤 나라에 우물을 파야 되는데 그 아프리카 나라는 남자고 여자가 같이 우물을 떠마시면 안 되는 거예요. 여자의 권익이 약하기 때문에. 그래서 이 유엔에 그러니까 가상으로 한 거예요. 본부에서 보내준 가상의 시나리오가 뭐였냐면 그렇게 했을 때 어떻게 해야 되느냐. 이 마을의 원주민들 뭐 족장 이런 사람들이 우물을 2개 파달라. 하나는 남자 거, 하나는 여자 거. 근데 펀딩은 제한돼 있어요. 이것이 어떻게 해야 될 거냐. 그래서 이제 저처럼 이제 단순한 사람은 2개 파야 되는 거 아닐까요? 그렇게 했다가 지금 우리 이제 원장님이 그런 단편적인 생각을 하면 어떻게 하느냐 그러면서 이제 뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 나갔었는데 그러니까 굉장히 그 나라의 문화를 존중하면서도 또 그런 저스티스를 할 수 있는 뭐 이런 것들은 글쎄요 어떻게 말해야 될지 잘 모르겠습니다. 그래서 뭐 안 듣는 나라들도 있겠죠 솔직히. 확실히는 모르겠는데, 네. 우리 이런 쪽 전자정부 쪽도 막 좋은 거다 이렇게 하더라도 하는 나라들만 해요. 하는 나라들만. 어떤 나라들은 아예 관심도 안 갖고 안 하는 나라들도 많아요. 그래서 이거는 그 나라 정부의 역량에 따라 달려 있고, 네. 그렇다고 생각합니다. 네. 감사합니다. 시간이 많이 돼서. 네. 네, 혹시 뭐 관심 있고 더 질문하고 싶으신 거 혹시 연락처나 이런 거 어떻게 이메일이라든가? 네, 제 이메일. 네, 여기 써주시고 가시면. 네. 네. 유엔에서 친절하게 윤씨, 윤씨라는 거를 알려줬어요. 죄송합니다. 제가 결혼한 지 10년 됐는데 제 아내가 요즘에 제 농담을 별로 안 좋아하더라고요. YUNC, 윤씨입니다. UN.org. 네. 네. 네, 주말에까지 저희를 위해서 여기 와주시고 강연해주신 저희 윤창근 팀장님께 감사의 박수 드립니다.